میں ٹیکسی ڈرائیور تھا اور اکثر رات کے وقت میں سنسان علاقوں میں نکل جاتا، لیکن وہاں سے کوئی سواری مل جائے تو اچھی خاصی رقم مل جاتی۔ ایک رات ایک بہت حسین جمیل عورت مل گئی۔ وہ میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ نور اس کے چہرے سے برس رہا تھا۔ میں اس کا دیوانہ ہو گیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو کہنے لگی میرا سامان میرے گھر کے اندر چھوڑ دو۔ میں جیسے ہی اس کے گھر گیا سب دروازے بند۔ پھر جو اس عورت نے میرے ساتھ کیا، میرے تو اوسان ہی خطا ہو گئے، کیونکہ وہ تو… یہ بات آج سے کافی سال پرانی ہے اور میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ آج بھی میں راتوں کو ڈر کے جاگ جاتا ہوں، اور مجھے ایک بیماری بھی ہو گئی ہے جس میں کسی بند جگہ جیسے کمرے میں بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایک رات اور چند گھنٹوں کے لیے میری ساری زندگی برباد کر ڈالی، کیونکہ اس رات میں ایک عورت سے ملا تھا جو میرا نام ظہیر ہے۔ میری عمر اس وقت 25 سال تھی۔ میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھا۔ یہی کہنا مناسب ہوگا کہ میں ایک لالچی انسان تھا، کیونکہ میں دن رات ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ دراصل میں ایک پختون قبیلے سے تھا، جس میں اکثر لڑکوں نے شادی کرنی ہو تو وہ لڑکی کے لیے جہیز یعنی ایک گھر کا سامان، سونا، سب کچھ خود بناتا ہے، ورنہ اسے کوئی رشتہ نہیں دیتا۔ اگر میں غریب سے غریب گھر سے بھی لڑکی لاتا تب بھی 3 سے 4 لاکھ کا خرچہ تھا۔ اس لیے پیسے جمع کر رہا تھا، کیونکہ آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، اس لیے جو کرنا تھا خود ہی کرنا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت سنسان علاقے میں چلا گیا، جہاں رات کے وقت مجھے ایک سواری ملی۔ وہ ایک آدمی تھا جو بہت جلدی میں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے صدر جانا ہے، تم جتنے چاہے پیسے لے لو۔ اس نے آتے ہی بات ہی ایسی کی کہ میرے دل میں بھی لالچ آ گیا اور میں نے 4 گنا پیسے بتا دیے۔ اس نے ہی اگلے پل کہا ٹھیک ہے، اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ نہ کوئی بحث کی، نہ کوئی جھگڑا۔ میں نے 1 ہی گھنٹے میں اتنے پیسے بنا لیے جتنے میں پورے دن میں نہیں بناتا تھا۔ میں بہت خوش ہو گیا اور اب سوچنے لگا کہ آئندہ ایسے ہی علاقوں سے سواری اٹھایا کروں گا۔ لوگ مجبوری میں منہ مانگی رقم دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اب میں نے روٹین بنا لی کہ اپنے دن بھر کا کام شہر میں کرتا اور رات کو ٹیکسی لے کر دور دراز علاقوں میں نکل جاتا۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے۔ اس رات آسمان میں چاند نہیں تھا، اس لیے آس پاس بہت اندھیرا تھا، کچھ ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے اس طرح یہاں آنا بے وقوفی بھی ثابت ہو سکتی تھی کہ میرا بہت ٹائم ضائع ہو جاتا اور مجھے کوئی بھی سواری نہ ملتی، لیکن ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے ایک ہی اچھی سواری مل جاتی تو میرے پورے دن کی دہاڑی بنا دیتی۔ میں ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ راستے مزید سنسان ہوتے جا رہے تھے۔ ان راستوں پر اس ٹائم کون ہو سکتا تھا؟ لیکن پھر مجھے دور سے کچھ دکھائی دیا۔ وہ ایک سفید رنگ کا وجود جیسا لگ رہا تھا۔ کسی نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے گاڑی اس کی سمت گھما دی تو وہ بھی میری گاڑی کی طرف بہت جلدی میں بڑھا، لیکن جب میں قریب پہنچا تو جانا کہ وہ کوئی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی، جس نے سفید کپڑے پہن رکھے تھے، اور سفید کپڑوں میں اس کا چہرہ بھی تقریباً سفید ہی لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی حور آسمان سے اتر آئی ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ آج کل میری شادی نہیں ہو رہی تھی۔ رات کو عورتوں کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ سوچتا تھا کہ بیوی ہوگی، خیال کرے گی، گھر جاؤں گا تو پریشان ہو کر میری طرف بڑھے گی اور کہے گی کتنی دیر لگا دی، پتہ نہیں کہاں لگا دی، کب سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ خیر اس عورت نے میری طرف ایک بیگ بڑھایا۔ پتہ نہیں اس میں بیگ میں کیا ڈال رکھا تھا۔ اگر آپ گھر کے سارے کپڑے بھی اس بیگ میں ڈال لو تب بھی کوئی بیگ اتنا بھاری نہیں ہوتا۔ شاید اس کے اندر پتھر تھے۔ عجیب بات ہے کہ رات کے ٹائم پتھر لے کے کہاں جا رہی تھی۔ خیر میں نے بیگ گاڑی میں رکھا اور میں نے گاڑی چلا دی۔ اس کے وجود سے بہت ہی دل نشین خوشبو آ رہی تھی۔ ساری گاڑی میں خوشبو پھیل چکی تھی۔ یہ خوشبو ایسی تھی کہ مجھے اس خوشبو سے نیند آ رہی تھی، ایسی نیند کہ جیسے میں بہت سکون سے سونا چاہتا ہوں، لیکن میں سو نہیں سکتا تھا۔ ابھی تو مجھے اسے لے کر جانا تھا۔ بیویوں کی اس طرح کی حرکتیں ہی تو مردوں کو اچھی لگتی ہیں کہ کوئی ان کا انتظار کرے، ان کے لیے تیار ہو، اس سے پوچھے میں کیسی لگ رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں ان سے کرے۔ ان کی یہ ادائیں ہی مرد کو بھا جاتی ہیں اور انہیں سب چیزوں کو وہ شادی کا سکھ کہتا ہے۔ گھر میں عورت ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ عورت سے ہی گھر بنتا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی کہیں کھو سا گیا،
ये भी भूल गया कि वो कुछ पूछ रही थी। फिर मैं उसकी तरफ मतवज्जो हुआ, जैसे अचानक से ही मुझे होश आ गया, और मैंने कहा कि आपने कहाँ जाना है? उसने वहां से बहुत दूर दराज इलाके का पता बताया। ये इस शहर की आखिरी कॉलोनी थी। यूं समझें कि हम शहर के कोने में थे और उसे दूसरे कोने में जाना था। वो औरत बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी से डर रही हो। उसके चेहरे से लग रहा था कि बहुत ज्यादा परेशान है। उसके साथ एक बैग भी था जो बहुत ज्यादा बड़ा था। उसने दुपट्टा तो सर पर रखा था और अपनी तरफ से नकाब भी, लेकिन उसका सारा चेहरा नजर आ रहा था। काली रात में सफेद कपड़े और सफेद चेहरा चमक रहा था। उसे देखते ही मेरे दिल में कुछ होने लगा। मैंने कहा कि जिस जगह जाने का आप कह रही हैं वो यहाँ से बहुत दूर है। मैं 5,000 रुपए लूंगा, क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। वो मेरी बातों से तंग आकर बोली कि मैं तुम्हें 5 नहीं 10,000 रुपए दूंगी, पर अभी चलो यहाँ से, खुदा के लिए जल्दी चलो। 10,000 का नाम सुनकर मैं खुश हो गया। 10,000 तो मैं तब लेता था जब मुझे किसी को दूसरे शहर ले जाना होता था, और यहाँ मैं सिर्फ 2 घंटे के फासले के 10,000 मुझे मिल रहे थे। तो मुझे क्या मसला था? वो जल्दी से गाड़ी में बैठी और कहने लगी कि मेरा सामान भी गाड़ी में रख दो। उसके साथ एक बहुत बड़ा संदूक था। इतना बड़ा संदूक तो मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा था। बहुत ही मजबूत लग रहा था, शायद उसने किसी बाहर के मुल्क से लिया था। कहने लगी कि जल्दी करो, क्या देख रहे हो, इसे गाड़ी में रखो, ये भी मेरे साथ जाएगा। मैंने कहा ये तो बड़ा भारी है, मुझसे नहीं उठाया जाएगा। तो उसने कहा कि मैं भी तो इसे उठा कर लाई हूँ, अब यहाँ पर क्या 4 बंदे तलाश करोगे? जल्दी करो, इस बैग को उठाओ। मैंने बड़ी मुश्किल से इस बैग को उठाया, यूं समझे कि अपना सारा जोर लगा दिया, और 2 मिनट में ही मेरी सांसें फूलने लगी, जैसे मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आया हूँ। सोचने लगा कि 10,000 रुपया ले रहा हूँ तो हलाल भी करना पड़ेगा। टैक्सी चलाने वालों की आदत होती है कि कभी कभी कोई पैसेंजर उनके साथ बैठ जाए तो उससे बात जरूर करते हैं। अभी तो रात का वक्त था। इस खामोशी से मुझे उलझन हो रही थी। मैंने कहा कि रात के वक्त क्या कर रही थी आप इतनी दूर? तो कहने लगी, तुम्हें इससे क्या है, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल रहे हैं ना, तो बस तुम मुझे उस जगह पर छोड़ दो, मुझसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। उसने कहा और पहले ही 10,000 रुपए निकाल कर आगे वाली सीट पर फेंक दिए। मैंने कहा आप तो गुस्सा ही हो गई हैं, मैं तो यूं ही आपसे पूछ रहा था। 2 घंटे का सफर है, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो सफर कैसे कटेगा? क्यों, तुम मेरे मामू के बेटे हो जो मैं तुम्हारे साथ बातें करूं? इस बात पर मैं खिलखिला कर हंस दिया और मैंने कहा यही तो बात है कि मैं आपका मामू का बेटा नहीं हूँ और आप जिंदगी में दोबारा मुझे कभी नहीं मिलेंगी। इसलिए अगर आप मुझसे थोड़ी सी बात कर लेंगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो आपसे दोबारा कभी मिलना नहीं है और मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। कभी कभी गैरों से बात करना अपनों से बात करने से ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपको जज नहीं करते, आपके बारे में जानते नहीं है और आपकी बातें किसी और को नहीं बताते हैं। इस पर वो खामोश होगी और कहने लगी कि मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा है। खैर, अब मैं चुपचाप और तेज गाड़ी चला रहा था ताकि हम जल्दी वहां पहुंच जाएं। पहले ही रात के 12 बज रहे थे। 2 बजे तो हमने वहां पहुंचना था और मुझे वहां से आते हुए सुबह हो जानी थी। लेकिन 10,000 रुपए भी तो मेरे हाथ में आ चुके थे। 10,000 तो मैं 1 हफ्ते में नहीं बना सकता था। इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश था और मेरे होंठों पर एक गाना था जिसे मैं गुनगुनाने लगा। अगले ही पल उसने मुझे टोक दिया और कहा कि ये गाना मत गाओ। मैंने कहा क्यों, आपको ये गाना पसंद नहीं है? इस गाने में प्यार मोहब्बत की बातें हैं। तो कहने लगी कि इसलिए तो मुझे ये गाना पसंद नहीं है, मुझे मोहब्बत से नफरत है। मैं हैरान हो गया और मैंने कहा कि आप पहली इंसान हैं जिसको मोहब्बत से ही नफरत है। तो कहने लगी कि इंसान इसी काबिल होता है, इंसान किसी से कभी मोहब्बत नहीं करता, वो किसी से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। इंसानों की जात ही ऐसी होती है, उनको सिर्फ अपने मतलब अजीज होते हैं, मतलब निकाल कर लोगों को फेंक दिया करते हैं। इंसान को अल्लाह ने सजा देने की खातिर ही तो इस दुनिया में भेजा था, फिर भी उसे अपनी जिंदगी सजा जैसी नहीं लगती। लोगों से कहता फिरता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ। जब सजा में है तो फिर आसानी कहाँ से आएगी? अमीर से अमीर इंसान भी पूरी तरह मुतमईन नहीं होता, यही इंसान की सजा है। इंसानों से तो मेरी तौबा। मैं इस बात पर हंस दिया और मैंने कहा कि आप भी तो इंसान हैं, लेकिन उसने इस बात का जवाब नहीं दिया। टैक्सी में फिर अजीब तरह की खामोशी छा गई। मुझे उसकी बातें कुछ अजीब लग रही थी। इतनी रात को उसका उन सुनसान इलाके में क्या काम था? और अब जहाँ जा रही थी वो इलाका भी शहर से काफी दूर था। वहां पे सिर्फ 2-4 ही घर थे। उसका मोबाइल बजा और उसने बात करना शुरू कर दी और उसने ऐसी बातें करना शुरू की, मैं डरने लगा। वो अजीब और गरीब किस्म की बातें कर रही थी। क्या जरूरत है तुमको इस टाइम कॉल करने की?
ہو گیا تھا تمہارا کام، تبھی تو گئی تھی، ورنہ رات کو کیوں نکلتی گھر سے؟ نہیں، میں نے کیوں ڈرنا تھا؟ ڈرتے تو وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں کسی کو جانتے نہیں ہیں، میں تو ایک ایک انسان کو جانتی ہوں، مجھے کسی سے ڈرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی ان کو مجھ سے ڈرنا چاہیے، مجھے کسی سے کوئی ڈر نہیں لگتا۔ جب اس عورت نے یہ کہا کہ لوگوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے تو میں حیران رہ گیا کہ اس سے کیوں ڈرنا چاہیے تھا؟ وہ تو اتنی نازک سی پیاری سی لڑکی تھی، اس کو نقصان پہنچانا تو بہت آسان تھا، پر یہ بدلے میں تو مکھی بھی نہیں مار سکتی، تو کسی کو کیا تکلیف پہنچائے گی؟ لیکن ابھی میں یہ سوچ رہا تھا تو کہنے لگی کہ ہاں، اس کا کام میں نے تمام کر دیا تھا۔ یہ بات سن کر میرا پاؤں اچانک بریک پہ پڑ گیا۔ وہ غصے سے چلائی، کیا ہو گیا ہے؟ اچانک سی گاڑی کیوں روک دی تم نے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ سامنے جانور آ گیا تھا اس لیے نظر نہیں آیا۔ اس نے پوچھا کہ نظر نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ ہاں، گزر گیا ہے یا شاید میرا وہم تھا۔ اس نے کہا کہ سیدھی طرح گاڑی چلاؤ، کبھی باتیں کرتے ہو، کبھی گانے گاتے ہو اور کبھی اچانک سے گاڑی روک دیتے ہو، اگر اپنی جان پیاری ہے تو اس طرح کی حرکتیں مت کرو۔ میں نے کہا بی بی، میں آپ کو یہیں پر اتار دیتا ہوں، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ تو اچانک سے اس کا لہجہ بدل گیا، کہنے لگی میں تو مذاق کر رہی تھی، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اب میں نے سوچ لیا کہ میں نے چپ کر کے گاڑی چلانی ہے، اس سے کوئی بات نہیں کروں گا، اس کو اس کے گھر چھوڑ کے اپنے پیسے لے کر وہاں سے نکل جاؤں گا، کسی اچھی جگہ جا کر ناشتہ کروں گا اور گھر جا کے سو جاؤں گا۔ میں نے پلان کر لیا تھا اپنے ہی دماغ میں۔ اس کا گھر آ گیا تو اس کا گھر دیکھ کے میں حیران رہ گیا، اتنا بڑا گھر تھا، اس کے پاس 4 گاڑیاں ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ٹیکسیوں میں دھکے کھا رہی تھی۔ میں نے گاڑی روک دی اور اپنے دماغ میں سوچنے لگا کہ اس کا پھر سے وہی بھاری بھرکم مجھے دوبارہ بیگ اٹھانا پڑے گا اور پھر میری کمر ٹوٹے گی، لیکن میں نے کون سا اسے اٹھا کے پھرنا تھا؟ پتہ نہیں اس بیگ کے اندر کیا تھا۔ خیر، اس کو اٹھا لیا، اس کو اوپر اٹھانا ہی تھا کیونکہ اس پر پہیے تو لگے نہیں تھے۔ میں نے اسے تھوڑا سا گھسیٹا تو وہ عورت میرے پیچھے پڑ گئی، کہنے لگی کیا ہو گیا ہے؟ اس طرح سامان خراب ہو جائے گا، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا میرا، اسے ہوا میں اٹھا کے رکھو، زمین پر نہیں گھسیٹنا۔ میں اس بیگ کو اٹھا کر اس جگہ سے گھر کے اندر لے گیا تو سوچا کہ بس میری جان چھوٹ گئی ہے، لیکن وہ اس کو اندر لے جا کر وہاں سے ایک اور کمرے میں لے جانے کا کہہ رہی تھی۔ نوکر کیا اور نخرا کیا، اس کے کمرے میں بیگ لے گیا۔ کمرے میں بہت اندھیرا تھا، لیکن اس کے بعد وہاں جو ہوا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی کیونکہ اس نے اچانک سے دروازے کو بند کر دیا اور میں کمرے کے اندر ہی تھا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا مجھے لگا کہ ہوا سے بند ہو گیا ہے، جبکہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ دروازہ اس نے خود بند کیا ہے۔ میں نے کہا کہ وہ دروازہ بند ہو گیا تو کہنے لگی دروازے کو بند ہی رہنے دو۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، جبکہ سارے راستے مجھے اس طرح سے باتیں سنا رہی تھی جیسے اس نے مجھے 10,000 دے کر خرید لیا ہو۔ اب اچانک سے بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں نے آپ کا سامان رکھ دیا ہے، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ میں نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ اس کے اتنے بڑے گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ جن لوگوں کو اتنے بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں وہ گھر کے باہر کوئی چوکیدار ضرور بٹھایا کرتے ہیں، گھر میں کوئی نوکر ہی نظر آ جاتا ہے، لیکن اس کے پورے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بھی اس نے بند کر دیا تھا، لیکن جب اس نے کمرے کی لائٹ آن کی تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ اس کمرے میں اسی طرح کے بہت سارے بیگ پڑے ہوئے تھے، اتنے بڑے بیگ کہ اس ایک بیگ کے اندر ایک پورا آدمی آ سکتا تھا۔ اس نے سارا کمرہ ان بیگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا بھی اس کے پاس کیا سامان تھا جس کو اس نے اس بیگ میں ڈال کر ایک پورا کمرہ ہی بھرا ہوا تھا؟ میں سچ کہوں تو میں پوری طرح ڈرا ہوا تھا۔ میں جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا تو وہ دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی یہاں پر آنا تو بہت آسان ہے، لیکن یہاں سے جانا بہت مشکل کام ہے۔ میں بری طرح ڈر گیا اور اب تو میرے ہاتھ پاؤں بھی کانپنے لگے تھے۔ میں نے کہا دیکھو، میں نے تمہارے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا، تم نے کہا مجھے گھر چھوڑ دو، میں نے تمہیں چھوڑ دیا، پیسے بھی میں نے تمہیں کم بتائے، تم نے خود ہی زیادہ پیسے دیے، میں نے تمہارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے، تو پھر تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے جانا ہے یہاں سے۔ اس نے 2 پل میری شکل دیکھی اور پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، چلے جاؤ یہاں سے۔ میں دروازے کی طرف بڑھا کہ مجھے سر پر اچانک سے وار محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے بری طرح سے مارا ہے اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش آیا تو میں گھر کے ایک ایسے کمرے میں تھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کمرے میں کوئی بھی چیز نہیں پڑی تھی، ایک بھی چیز نہیں، یہاں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، نہ دروازہ نہ روشن دان، صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں اور ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جس سے اندر آیا تھا۔ وہ تو مجھے یہاں پر بند کر کے بھول گئی تھی، اس نے مجھے قید کر دیا تھا۔ ایسا کرنے سے اس کا کیا مقصد تھا؟ میں نے تو اس کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا تھا، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ میں پوری طرح ڈر گیا، میری سانس پھولی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مرنے والا ہوں اور آخری سانسیں لے رہا ہوں۔
कि मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई भी नहीं आने वाला था। मेरे घर में भी कोई नहीं रहता था जिसको एहसास होता कि मैं अभी तक घर नहीं आया और मुझे तलाश करने के लिए आता। अगर मुझे तलाश करता भी तो कैसे करता, और ये इलाका तो बहुत दूर था और यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से आया था। मुझे इतनी चालाकी से यहाँ बंद करने वाली कैसे मेरा फोन मेरे पास छोड़ देती। मेरा फोन क्या, मेरा पर्स भी मेरे पास नहीं था। अब मैं डर गया क्योंकि मुझे पता था कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मुझे मेरी लालच की सजा मिली थी। मुझे ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए था। मुझे अपने काम से काम रखना चाहिए था। 10,000 रुपए में मैंने मुसीबत खरीद ली थी और अब ये 10,000 की मुसीबत मेरे गले का तौक बन गई थी। वो औरत तो पहले ही मुझे कुछ अजीब लग रही थी, पता नहीं फोन पर भी किसी से ऐसे बातें करी थी। अब मेरे साथ क्या करने वाली थी। मैं खुद बहुत ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन जब कोई किसी को यूं कैद कर सकता है तो फिर उसके लिए खाना भी लाता है, उससे बोलता भी है, उसको आकर बताता भी है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों कैद किया है। कोई ना कोई बात तो होती है। ऐसे कोई किसी को कैद करके भूल नहीं जाता। लेकिन ये तो वाकई मुझे बंद करके भूल गई थी। पता नहीं कब दिन से रात, रात से सुबह और सुबह से शाम और फिर रात ना जाने कब हो गई थी। मैं अंदर ही पड़ा हुआ था। अब मुझे प्यास लग रही थी इस कमरे में। प्यास से मेरा बुरा हाल था। मैंने आवाजें भी दी, मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे दरवाजा खोला जा सके। अब मेरे दिमाग ने थोड़ा काम करना शुरू किया और मैंने सोचा कि जैसे ही कोई अंदर आएगा मैं बाहर निकलने की कोशिश करूंगा और अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला कर दूंगा। फिर जो भी होगा देखा जाएगा। या तो मैं उसे दबोच लूंगा या फिर मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लेकिन हाथ पे हाथ रखकर मैं नहीं बैठ सकता था। दरवाजे के आसपास ही मंडलाने लगा कि कोई तो अंदर आएगा। तो मैंने वैसे भी मर जाना था और शायद 2 दिन मुझे इस कमरे में हो चुके थे। मेरे अंदर ताकत बहुत ही कम बची थी। मैं प्यास से निढाल था। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलने की आवाज आई। मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और कहा कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर आज भी तुमने कुछ न किया तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। मैं दरवाजे के पीछे छुप गया, यानी दरवाजा खुले तो मैं सामने नजर ना आऊं। दरवाजा खुला और वो औरत अंदर आई। मुझे सामने ना पाकर वो कमरे के अंदर दाखिल हो गई और यही मौका था। मैंने दरवाजा बंद किया, उस औरत पर हमला कर दिया, उसे दबोच दिया और बाहर दरवाजा खोलकर निकल गया। वो औरत कमरे में ही थी जब मैंने उसे बंद कर दिया। मैं फौरन किचन की तरफ भागा, जल्दी जल्दी पानी पिया। कमरे में कोई भी नहीं था। फोन की तरफ बढ़ा और पुलिस को फोन कर दिया। अपने एक दोस्त को भी कॉल की, वो भी आ गया। वो एक बार फिर दरवाजा पीट रही थी और अंदर से अजीब और गरीब किस्म की आवाजें आ रही थी, जैसे वो एक औरत नहीं बल्कि 3-4 औरतें हैं जो एक साथ मिलकर चिल्ला रही हैं। इतनी बुरी तरह चिल्ला रही थी कि अब उसका अपना हाल चिल्ला चिल्ला कर बुरा हो गया था। मुझे धमकी दे रही थी। मैं वाकई डर रहा था। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई। मैंने उनको सब कुछ बता दिया और फिर पुलिस ने जो कहा वो सुनकर मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि ये एक पागल औरत है जो इसी तरह अपने हुस्न के जाल में लोगों को फंसा कर घर में लाती है और हर किसी को कैद कर देती है और उन बैग के अंदर जगह जगह से पत्थर उठाकर जमा करती है। और ये बैग साथ इसलिए रखती है ताकि ऐसा लगे कि ये औरत कहीं गई थी और उसके साथ सामान है और किसी को शक ना हो। पत्थर जमा करना भी उसकी बीमारी का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि ज़हनी तवाज़ुन खराब है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको ये काम करके खुशी मिलती है। इस औरत के बारे में 2-3 साल पहले भी एक केस रिपोर्ट हुआ था और हमने इस घर को ताला लगा दिया था। इस औरत को भी पुलिस के हवाले कर दिया गया था। हम हैरान हैं कि ये कैसे बाहर निकली और इस घर की चाबी उसने कहाँ से ली और फिर इस घर को आबाद कैसे कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये घर उसका अपना ही था क्योंकि उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। ये उनकी इकलौती औलाद थी। इसकी शादी भी हुई थी लेकिन 3 महीने बाद इसे तलाक हो गई। इसके बाद इसका शौहर, इसके माँ बाप कहाँ गए कोई भी नहीं जानता। खैर ये सब सुनकर मैं हैरान तो हुआ लेकिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। मेरी हालत बहुत बुरी थी। मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया पिया था। मुझे अस्पताल ले जाया गया और मुझे अपनी तबीयत बहाल करने में 3-4 दिन लग गए। उसके बाद से मैंने लालच का ख्याल दिल से निकाल दिया। अब मैं शहर में ही टैक्सी चलाता हूँ, वहाँ से सवारियाँ लेता हूँ जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दूर जाना होता है। किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता और रूखी सूखी मिलती है उसी में गुजारा करता हूँ। जिंदगी बड़ी अजीब है। कब हमारे साथ क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। इस औरत को देखकर पल को ऐसा भी लगता है कि ये एक पागल है, लेकिन इसने मेरे साथ जो किया, अगर मैं वक्त पर अपना दिमाग ना चलाता तो उसी कमरे में पड़े हुए मर जाता और किसी को पता भी नहीं चलना था। मुझे नफ्सियाती बीमारी हो गई है पर मेरी जिंदगी बच गई। इस औरत के साथ क्या हुआ था कि ये इस मकाम पर पहुंची, इसके माँ बाप कहाँ थे, इसका साबका शौहर किधर था, ये बात किसी को भी नहीं पता थी और मुझे भी पता नहीं चली। अब उसको औरतों के एक सेंटर में डाल दिया गया है जहाँ पर उसको कैद में रखा जाता है ताकि ये बाहर ना निकले और उसका इलाज भी चल रहा है। लेकिन अक्सर कहते हैं कि उसका इलाज कामयाब नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक स्टेज तक पहुंच चुकी है। इसलिए यही दुआ है कि अल्लाह उसके लिए बेहतरी करे।
لیکن میں نے سبق سیکھ لیا ہے اور اب لالچ کو اپنے دل سے نکال دیا ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل میری آواز کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے۔ کہانی کے بارے میں کوئی رائے دینا چاہے تو کامنٹ سیکشن میں کیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔